କାଲେବ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତମୟ ସ୍ଥାନକୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେଉଁ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା, 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ, ସେହି ଭରସା ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସେଦିନ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ କାଲେବଙ୍କ ପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛୁ କି? ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ବାକ୍ୟ ଚଲା ପଥେ ସାଜେ ଦୀପ ଆମରି ଚରଣ ପାଇଁ ଅଲିଭା ଆଲୋକ ଦେଇ ଜୀବନର ପ୍ରତିପାଦେ प्रिय बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आशा करे आपण एवं आपणकर परिवार आज भलरे अछंती। ईश्वरंकर अनुग्रह एवं दया आमको प्रति प्रभात रे नुआ भाव रे दिया जाए। आ सेथि पाई आम माने आज जीवित अटु। आपण नियमित ई कार्यक्रम को देखुछंती एवं एथिरु शिक्षा पाउछंती, पुणी आध्यात्मिक भाव रे वृद्धि पाउछंती। सेथि पाई माने बहुत बहुत आनंदित अटु। जदि आपणकर किछि मतामत अछि आम मानकु देबा पाई चाहंती, आमे निश्चय सादरे ग्रहण करिवु। टीवी स्क्रीन रे जो नंबर टी दिया जाइछि सेही नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे आम माने अछु। एई दिन मानकरे आम माने जिहोशिया पुस्तक उपरे ध्यान करूछु। जिहोशिया जणे साधारण व्यक्ति थिले, किंतु ताहांकु असाधारण कार्यभार दिया जाइथिला। जर्दन नदी पार हवा निमंते ईश्वर असाधारण भावरे ताहांकु व्यवहार कले। जिरिहो नगर अधिकार करिवा निमंते मध्य जिहोशियाଙ୍କୁ परमेश्वर असाधारण भावरे व्यवहार कले। 14 अध्याय को जेतेबेले आसु 12टी गोष्ठी मध्यरे भूमि को भाग करा जाउछि। कहा भागरे क्यों जमिटी पड़िबो से विषय तदारक करा जाउछि। आमे कालेबंकु देखु। कालेब कादेश बर्नियार देश को अनुसंधान पाई जाइथिले। से फेरिला परे विश्वासर कथा कहिथिले जे ईश्वर आमकु एही देश देई अछंती। दृढ़तार सहित से कहिथिले। सेतेबेले कालेब जुवा थिले। ए समय बेलकु कालेबंकर बयस 85 वर्ष बयस हिछि, किंतु तांको मध्यरे सेही दृढ़ विश्वास, सेही साहस एवं सेही समान बल और शक्ति थिबार आमाने देखु। से कहउचंती मते हिब्रोन पर्वत दियो। हिब्रोन पर्वतमय स्थान थिला। सेठारे अनाकीय माने थांती, जो माने राक्षसकाय लोक अटंती। आउ से माने प्राचीर बेष्टित नगर मध्यरे वास करंती। तथापि कालेब कहउचंती जे सेही नगर मते दियो, मु ताहा अधिकार करिबी। तांकर विश्वास को आम माने देखु। से कहउचंती मु एबे मध्य युद्ध करिके ताहा अधिकार करिया पाए मोर साहस और शक्ति अछि। आमे जेतेबेले 15 अध्याय को आसु, जिहोशिया 12 गोष्ठी मध्यरे से अधिकार करथिबा देश को भाग करुछंती। ईश्वर जेउ स्थान जेउ मानक पाए निर्धारण करिछंती, से सेही स्थान सबु सेही वंश अनुसार से मानकु दउछंती। 15 अध्याय रे विभिन्न लोक नगरर नाम आम माने देखु। से मानक मध्यरे किपरि सेही जमी गुडाक भाग करागला। आउ से विषय एक कौतूहलर विषय अटे। ईश्वरंकर निर्देश अनुसार गुलीबांट द्वारा से मानक मध्यरे जमी भाग करागला बा देश को भाग करागला। जेपरि केही हेले भाबिबे नाही जे कहा प्रति मुखापेक्षा करा जायछि, पातर अंतर करा जायछि। से प्रकार किछि हेई नथिला। जिहोशिया ईश्वरंकर इच्छानुसार एवं ईश्वरंकर निर्देश अनुसार प्रतिटी कार्य को संपन्न कले। आसंतु
ଆଜି ଏସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଝିଅସିଅ ପୁସ୍ତକର 14 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 15 ପର୍ବର 63 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏହି 14 ପର୍ବରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବଂଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଣାନ୍ ଦେଶରୁ କିଛି ଅଂଶ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହେଲେ କାଲେବ। ଏହି କାଲେବ କନସୀୟ ଜିଫୁନିର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଜିହୁଦା ବଂଶର ଥିଲେ, କାରଣ ଜିଫୁନି ଜିହୁଦା ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଔରସରୁ ଏହି କାଲେବ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କନସୀୟମାନେ ଜାକବଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଏସୌର ବଂଶଧର ଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ଯଦିଓ ଏହି କାଲେବ ଜଣେ ଦାସ ରୂପେ ଜନ୍ମିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ପାଠ କରି ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ଏହି ଜିଫୁନିର ପୁତ୍ର କାଲେବ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିବା 12 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଫେରିଆସି ମୋଶାଙ୍କୁ ଏକ ଭରସାଜନକ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ବାଦରେ ଭରି ରହିଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଏକ ବିଜୟର ଆଶା ଓ ସାହସ। କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ସେହି ପୁରାତନ ବଂଶଧର ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ମଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଝିଅସିଅ ଓ କାଲେବ ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ନୂତନ ବଂଶଧରଙ୍କ ସହିତ କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଓ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କାଲେବ ମଧ୍ୟ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରୁ ଅଂଶ ପାଇଲେ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ହିବ୍ରୋଣ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଝିଅସିଅ 14 ପର୍ବର 11 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଦାସର୍ବଦା ଯୌବନର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଶରୀରର ବଳ କ୍ଷୀଣ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅତି ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚର ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶର ଦୀର୍ଘକାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କରି ଏକ ନିରୁତ୍ସାହଜନକ ସମ୍ବାଦ ଆଣି ମୋଶାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଝିଅସିଅ ଓ କାଲେବ ଏହି ଉତ୍ସାହ ତଥା ଭରସାଜନକ ସମ୍ବାଦ ଆଣି ମୋଶାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେହି ଦେଶର ଦୀର୍ଘକାୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖିବେ, କାଲେବ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରୁ ଅଂଶ ପାଉଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 14 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଏହିସବୁ ଅଧିକାର ପାଇଲେ। ଇଲିଆସର ଯାଜକ ଓ ନୁନର ପୁତ୍ର ଝିଅସିଅ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ପିତୃବଂଶୀୟ ପ୍ରଧାନବର୍ଗ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶା ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ତାହା 9 ବଂଶକୁ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶକୁ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଗ କରିଦେଲେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦେଶ ବିଭାଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ରୁବେନ୍, ଗାଦ ଓ ମନସୀର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ଅଧିକାର ପାଇଲେ ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନର ପରପାରିରେ ସିମିଓନ୍, ଜିହୁଦା, ବେନ୍ୟାମିନ୍, ଦାନ, ଇଫ୍ରାଇମ୍, ମନସୀ, ଇସାଖର, ସବଲୁନ୍, ନପ୍ତାଲି, ଆସେର ଏମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଗୁଳିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା।
ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ କାଲେବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ଯାହାକି 14 ପର୍ବର 6 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଜିହୁଦା ସନ୍ତାନଗଣ ଗିଲଗଲରେ ଯୀହୋଶୁଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ତହୁଁ କନେସିୟ ଜିଫୁନିର ପୁତ୍ର କାଲେବ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଓ ଆମ୍ଭ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ମୋଶାଙ୍କୁ କାଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ତୁମେ ଜାଣ। ମୋହର 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୋଶା ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ କାଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣୟଠାରୁ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣା ମନରେ ଯାହା ଥିଲା ତଦନୁସାରେ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଦେଲି। ତଥାପି ମୋହର ଯେଉଁ ଭ୍ରାତୃଗଣ ମୋର ସଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳାଇ ପକାଇଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲେବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେଠାରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଯୀହୋଶୁଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଓ ଯୀହୋଶୁଆ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଯୀହୋଶୁଆ ଓ କାଲେବ ଉଭୟ ଏକ ଭରସାଜନକ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଜଗତରେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ଏକ ଉତ୍ତମ ତଥା ସୁଖକର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି କାଲେବଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଛି। କାରଣ କାଲେବ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ହେତୁ ସେ ଏକ ସୁଖକର ଜୀବନ ଓ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ପୁରାତନ ବଂଶଧର ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ମଲେ, ମାତ୍ର ଯୀହୋଶୁଆ ଓ କାଲେବ ଜୀବିତ ରହିଥିଲେ ଓ ଏହି ନୂତନ ବଂଶଧରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତହିଁର ଫଳ ଭୋଗ କଲେ, ଯାହାକି 14 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ 11 ପଦର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲେବଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ଓ ସେ 85 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ କହନ୍ତି ଯେ, ମୋର ଯୌବନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେହିପରି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେହି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ପ୍ରାନ୍ତର ଭ୍ରମଣର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିନଥିଲେ କି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାହାଙ୍କୁ ସେହି କିଣାନର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। ତେଣୁକରି ସେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରାଇ ନଥିଲେ କି ତାହାଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି କାଲେବଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରୁ ସେ ଖସିଯାଇ ନଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେହି ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଖକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଗରେ ସେହି 40 ବର୍ଷର ପ୍ରାନ୍ତର ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ସମସ୍ତେ ମଲେ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରାଇ ନଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଭାବ ବା ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେହି 40 ବର୍ଷର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥିଲା, କିପରି ସେ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ କାଲେବଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହତୋତ୍ସାହଜନକ କଥା କହିଥିବେ। ଅନେକ ତାହାଙ୍କୁ କହିଥିବେ, ଆରେ ତୁ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛୁ ତାହା କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ତୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବୁ? ତୁ କ'ଣ ଏହି ଦୀର୍ଘ ତଥା ଜଟିଳ ପ୍ରାନ୍ତର ଭ୍ରମଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ? ଏହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତାଛଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ କାଲେବ ଜାଣିନଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଏହିପରି କେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବିତାଇବାକୁ ହେବ। ମାତ୍ର ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରାଇ ନଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ବିତି ଯାଉଥିବ ଓ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଥିବେ, ତାହାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ସେହିସବୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଗୋଟିକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଜାହାଜକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଟଳମଳ କରିଦେଉଥିବ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଲୋକମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଲେବ ବେଳକୁ ବେଳ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶର ଦୀର୍ଘକାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କରି ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେତେ ଏହିପରି ମନୋଭାବ ଧାରଣ କରି ପଛକୁ ହଟିଯାଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ହରାଇଲେ। ମାତ୍ର କାଲେବ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶକୁ ସହ୍ୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବଳବାନ ହେଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଯୀହୋଶୁଆଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି କାଲେବ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବଳ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସତରେ ଧନ୍ୟ ସେହି କାଲେବ, ଧନ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଧନ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆମର ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛୁ କି? ଏହି ଜଗତରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ
ସମସ୍ୟା ରୂପକ ଝଡ଼ ଆମ ଜୀବନ ରୂପକ ନୌକାକୁ ଆଘାତ କରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ କି? ନା ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉ? ହଁ, ଏହି ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ଓ ସଙ୍କଟର ତଥା ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଦିନ କାଲେବ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ସେ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଏହାପରେ 12 ପଦରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, କାଲେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ ଓ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଓ ସଙ୍କଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ସେହି ହିବ୍ରୋନ ଦେଶରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସେହି ହିବ୍ରୋନକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ହିବ୍ରୋନ ଓ ଏହି ହିବ୍ରୋନର ଅର୍ଥ ସହଭାଗିତା। କାଲେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ 13 ପଦରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜିହୋଶୁଆ କାଲେବଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ମାଗିବା ଅନୁଯାୟୀ ହିବ୍ରୋନ ଦେଲେ ଓ ସେ ସେହି ହିବ୍ରୋନରେ ବାସ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ। କାଲେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ସେହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା। କାଲେବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମନୋନୀତ କଲେ, ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘକାୟ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଯେପରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲେବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବା। ମାତ୍ର ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ଓ ସେହି ଶେଷ ଦିନରେ ତହିଁର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରୁ ଜିହୋଶୁଆ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 15 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏହି 15 ପର୍ବରୁ 19 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର 9ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। 15 ପର୍ବରେ ଆମେ ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧିକାର ଓ ତାହାର ବସତି ସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ସେହିପରି 16 ପର୍ବରେ ଇଫ୍ରାଇମ୍, 17 ପର୍ବରେ ମନସି ଓ 18 ଓ 19 ପର୍ବରେ ସିମିଓନ୍, ସବଲୁନ୍, ଇସାଖର, ଆସେର, ନପ୍ତାଲି ଓ ଦାନର ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ତେବେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଯଦିଓ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେହେତୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର କିଭଳି ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ବସବାସ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଭାର ବହନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାନ୍ତି, ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାନ୍ତି ଓ ଆହାର ଯୋଗାନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଶାରୀରିକ ଅଭାବ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏଥିସହିତ ଆତ୍ମିକ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନା। ଆମେ ଏହାକୁ ଅତି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବୁ, ମାତ୍ର ଏପରି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଚାଷବାସ କରୁଅଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ବସବାସ ଓ ଚାଷବାସ ନିମନ୍ତେ ଭୂମି ଯୋଗାଇଲେ ଓ ତହିଁର ସୀମା ସ୍ଥିର କଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଭୂମିର ସୀମା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେପରି ଜାଣିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ବସବାସ ନିମନ୍ତେ ଭୂମି ଯୋଗାନ୍ତି ଓ ତହିଁର ସୀମା ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିହୁନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନପାରେ ଓ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧିତ ହୋଇନପାରେ। ତେବେ ଏହି ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ 14 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କାଲେବ, ଯିଏକି ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ହିବ୍ରୋନରେ ବସବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘକାୟ ଓ ବଳବାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଲେବ ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅତି ସାହସର ସହ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେ ତାହା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି 15 ପର୍ବରେ ଆମେ ସେହି କାଲେବଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଓ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀର ସୀମା ସ୍ଥିର ହେବା ବିଷୟ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। କାଲେବ ଯଦିଓ ହିବ୍ରୋନରେ ଅଧିକାର ପାଇଲେ, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିର ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମେ 15 ପର୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହାର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। 15 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 12 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଜିହୁଦା ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାର ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିର ସୀମା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆମେ ସେହିସବୁ
ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସୀମା ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ପାରିରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଟିକେ କାଲେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 13 ଓ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଜିହୋଶୁଆ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେ ଜିହୁଦା ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଜିଫୁନିର ପୁତ୍ର କାଲେବଙ୍କର ଭାଗ ନିମନ୍ତେ ହିବ୍ରୋନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିରିୟଥ ଅର୍ବ ଦେଲା। ଅର୍ବ ଅନାକର ପିତା ଥିଲା। ପୁଣି କାଲେବ ସେଠାରୁ ଅନାକର ବଂଶ ଶେଷୟ ଓ ଅହିମାନ ଓ ତଲ୍ମୟ ନାମକ ଅନାକର 3 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କାଲେବ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାଗିଥିଲେ, ତହିଁରେ ଅତି ଦୀର୍ଘକାୟ ଓ ବଳବାନ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ଏପରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ। ସେ ଯଦିଓ ସେହି ହିବ୍ରୋନରେ ବସବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ଏତେ ସହଜରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସେହି ଅନାକୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା କରି ରହିଗଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ସମୂଳେ ନିପାତ କରିବ। ତେଣୁ କାଲେବ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରହିପାରିନଥାନ୍ତେ? ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହିପରି ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥାନ। ଏହି ଜଗତରେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଶୟତାନର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆଜି ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଖେ ଜଗତ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ଜାଗତିକ ସୁଖକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖେ କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ କରି ସେହି ଆତ୍ମିକ ସୁଖକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ ନ କରନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପାପରେ ପତିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେହି କିଣା ଦେଶରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ। ସେ ଯେପରି କରୁଅଛି ମୁଁ ସେପରି କରିବି, ସେ ଯେପରି ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଅଛି ମୁଁ ସେପରି ପିନ୍ଧିବି, ସେ ଯେପରି ମଦ ପିଉଅଛି ମୁଁ ସେପରି ମଦ ପିଇବି, ସେ ଯେପରି ସିନେମା ଦେଖୁଅଛି ମୁଁ ସେପରି ଦେଖିବି। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଚାଲିଅଛୁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଆମେ କେବଳ ଖରାପ ବିଷୟ ସବୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅନୁକରଣ କରୁ, ମାତ୍ର ଭଲ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଚାଲିଅଛୁ। ଆମର ନିଜର ନିଜତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ। ଆମେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଚାଲିଅଛୁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଶୁଣିବାକୁ ଆମକୁ ଅତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଟେଲିଭିଜନ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାରେ ଆମକୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପତନ ଘଟିଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ମାତ୍ର ଜଗତକୁ ସାଥୀ କରିଛୁ। ଜଗତର ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଜଗତର ଜାଗତିକତାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳେ ନା। ଆଜି ଏହି ଶୟତାନ ଆମକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଛି। ଆମେ ତା'ର ସବୁକିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ମାୟାଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉ। ଶୟତାନ ଆଜି ଆମକୁ ଜିତିପାରିଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଶୟତାନକୁ ଜିତିପାରିନାହୁଁ, କାରଣ ଆମେ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଯେହେତୁ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ବା ନ୍ୟାୟର ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ବା ନ୍ୟାୟ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅସତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ଆଜି ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁନାହିଁ କି? ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇପାରିବା ବା ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲେବ 85 ବର୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କାହା ଲାଗି ସମ୍ଭବ ହେଲା? କ'ଣ କାଲେବଙ୍କ ଲାଗି? କେବେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କାଲେବ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ତଥା ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ଲାଗି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ 85 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା 30 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ କି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମହାନ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲେବ ଏହାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? 15 ପଦରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କାଲେବ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ଦବିର ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଦେଶରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଓ ସେ ସେଥିନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜର କନ୍ୟା ଅକ୍ସାରକୁ ସେହି ଅତ୍ନିଏଲ ସହିତ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେହି ଅତ୍ନିଏଲ
ଦବିରକୁ ଜୟ କରିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ନିଜର ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ କାଲେବଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, କାଲେବ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ସେହି ଦେଶରେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିଥିଲେ ଓ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଥିଲା। ହଁ, ଏକ ଦିନ ଆସୁଅଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେଉ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଜଗତରେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ 20ରୁ 63 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲର 9ଟି ବଂଶ ସେମାନଙ୍କର ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ମାତ୍ର ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ତାହା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଘରେ ପାଠ କରିନେବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏହିଠାରେ ଆମେ 15 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 16 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପକ୍ଷରେ ବୃଥା। ତେଣୁ ଆସୁ, ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଆମେ ଆମର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏକଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ କାଲେବ ହିବ୍ରୋନର ସେ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଗିଲେ। ଏହା ସମତଳ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ପର୍ବତମୟ ପାହାଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ବଳ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନାକୀୟ ସନ୍ତାନମାନେ ଥିଲେ। କାଲେବ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଏପରି କଠିନ ସ୍ଥାନ ମନୋନୟନ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେଉଁ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା, 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସାରେ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ। କି ପ୍ରକାର ଧନ୍ୟ ଜୀବନ! ଆଜି ଆମଠାରେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯାଏ କି? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ, ଯେ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି, ଉଣା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବି ଉପଲବ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ଆଜି ବି ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବଦଳି ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅଟ। ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମଠାରେ ଆମମାନେ ଭରସା ରଖିପାରୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। କାଲେବ 40 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରାଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଠିନ ଜାଗାକୁ ସେ ମାଗିଲେ ଏବଂ ତାହା ଅଧିକାର କଲେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ତୁମଠାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପୁଣି ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦିଆଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସଦାନନ୍ଦ ଜାଲ ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ 9777221415 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।